Hello guys, I am Chivansra Manoj Lakichan, Sri Nemira Jain High School, Changoki. In today's lecture, we discuss chemical reactions of ethers. Now dear friends, before starting today's lecture, first of all, we revise what are ethers and how ethers are classified. Ethers are the organic compound in which two alkyl or aryl group directly attach to the divalent oxygen atom. इतर म्हणजे काय? तर एका ऑक्सिजन ॲटमला दोन अल्किल किंवा अरील किंवा अल्किल आणि अरील ग्रुप जॉईंट असेल तर त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडला आपण इथर असं म्हणतो. ओके, इथर म्हणजे एका ऑक्सिजन ॲटमला डायव्हॅलेंट म्हणजे दोन व्हॅलेन्सी ऑफ ऑक्सिजन, एका ऑक्सिजन ॲटमला जर दोन अल्किल ग्रुप जॉईंट असेल तर त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडला इथर असं म्हणतात. आता हाऊ ethers are classified? Depending upon these two alkyl group, one alkyl group I consider R, another alkyl group I consider R dash. Now dear friends, depending upon these two alkyl group, whether both the alkyl groups are same or both the alkyl groups are different, according to that, the nature of alkyl group, ethers are classified in two ways. First, simple ether, also called symmetrical ether. Simple ether, also called symmetrical ether. And second, mixed or unsymmetrical ether. Okay? Now, when both the alkyl group attached to divalent oxygen atoms are same, that means R is equal to R dash, then that ether is called simple or symmetrical ether. For example, if both the alkyl groups are methyl, then first member of ether family CH3O CH3 dimethyl ether. Similarly, if both the alkyl group are ethyl, second member C2H5O C2H5O diethyl ether. Okay? Now second category, if R is not equal to R dash, if R is not equal to R dash, then that ether is called mixed or unsymmetrical ether. For example, if one alkyl group is methyl and another alkyl group is ethyl, then ether becomes CH3O CH2CH3, that means C2H5O ethyl methyl ether. It is an example of mixed ether, and dimethyl ether, diethyl ether are the example of simple ether. Okay? Now, in today's lecture, we discuss in detail methods of preparations of ether. In our syllabus, there are only two methods of preparations of ether. First, dehydration of alcohol, also known as continuous etherification process. Now, very important, action of concentrated H2SO4 at 413 Kelvin temperature. Now dear friends, in this reaction, temperature is very important. If we use 413 Kelvin temperature, then we use or then we obtain ether. But if same reaction is carried out at high temperature, for example 443 Kelvin temperature, then instead of ether, formation of alkene, जी रिएक्शन आपण अगोदरच्या लेक्चर मध्ये स्टडी केलेली आहे, लक्षात ठेवा.
विद्यार्थी मित्रांनो, वन्स अगेन आय रिपीट, या रिॲक्शन मध्ये टेम्परेचर प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. जर आपण लो टेम्परेचर 413 केल्विन टेम्परेचर वापरलं तर या ठिकाणी इथर तयार होईल आणि हाय टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर वापरलं तर मात्र त्या ठिकाणी अल्कीन तयार होईल. ऑलवेज रिमेंबर. ठीक आहे. नाउ डिअर फ्रेंड्स, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथर जी आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन मध्ये स्टडी केलेली आहे, विलियम्सन्स इथर सिंथेसिस. In this reaction, ether prepared from alkyl halide by the action of sodium alkoxide. Okay? Now dear friends, in today's lecture we discuss one by one. Once again, one point is very important. In continuous etherification process, प्रामुख्याने symmetrical, that means simple ether can be prepared. While in Williamson's ether synthesis, we can prepare simple as well as mixed ether. Okay? Now we discuss both these methods one by one. Now first method is, what is the name of first method? Dehydration of alcohol. Now very interesting reaction. Dehydration. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये डी या शब्दाचा अर्थ काय घेतो आपण? रिमूव्हल. हायड्रेशन म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल. जर आपण दोन अल्कोहोल मॉलिक्यूल मधनं वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह केला, जो कंपाऊंड तयार होईल दॅट कंपाऊंड इज नथिंग बट इथर. अगोदर मी तुम्हाला सिंपल लक्षात राहील अशी रिॲक्शन समजून सांगतो. इथर कोणापासून तयार करायचं आहे? अल्कोहोल पासून. किती मॉलिक्यूल्स लागणार आहेत? दोन मॉलिक्यूल्स. ओके. त्या दोन मॉलिक्यूल्स मधनं काय रिमूव्ह करायचं आहे? सिंपल वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह करायचं आहे. बघा रिॲक्शन. पहिला अल्कोहोल मॉलिक्यूल मी असं लिहिला ROH. ओके. नाव सेकंड अल्कोहोल मॉलिक्यूल मी असं लिहिला HOR. ठीक आहे. आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो, बॉक्स मध्ये काय तयार होईल? OH atom of one alcohol combines with hydrogen atom of another alcohol molecule. बॉक्स मध्ये काय तयार झाला? HOH म्हणजे H2O. आणि आपण हा बॉक्स जर रिमूव्ह केला तर काय होईल? हा अल्किल ग्रुप ऑक्सिजनला जॉइन होईल. दॅट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ROR plus H2O. Right? That means very simple. That means in this reaction water molecule is removed from two molecule of alcohol. Okay? आता या रिॲक्शन मध्ये आपल्याला अल्कोहोल मॉलिक्यूल मधून वॉटर रिमूव्ह करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला असा रिएजंट वापरायचा आहे की जो वॉटर मॉलिक्यूलला काय करेल? रिमूव्ह करेल, ऍब्सॉर्ब करेल. आणि म्हणून इन दिस रिॲक्शन वी रिक्वायर डिहायड्रेटिंग एजंट लाईक कॉन्सन्ट्रेट H2SO4 or H3PO4. These are acts as dehydrating agent. Dehydrating agent. Now dear friends, how this reaction can play? आपण रिॲक्शन बघण्या अगोदर मी पुन्हा एकदा समजून सांगतो. हे फक्त तुम्हाला समजून सांगण्यासाठी सांगितलं. ऍक्च्युली आपल्याला प्रॉपर रिॲक्शन कशी यायची बघूया आपण. टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहोल on reaction or heated with concentrate H2SO4. Temperature is very important. At about 413 Kelvin temperature gives ether. Now some very important points for this reaction. First, by this method we can prepare prominently simple ether. या रिॲक्शनच्या सहाय्याने प्रामुख्याने आपण सिंपल इथरच काय करणार आहोत? तयार करणार आहोत. सेकंड, टेम्परेचर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टेम्परेचर इज 413 केल्विन टेम्परेचर. जर आपण 413 केल्विन टेम्परेचर वापरलं तर इथर तयार होईल. आणि जर हाय टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर जर वापरलं तर इन्स्टेड ऑफ इथर formation of alkene, very important, temperature 413 Kelvin temperature.
Now third and very important point for this reaction follow according to SN2 mechanism. हे जी रिएक्शन आहे कोणत्या मेकॅनिझमने फॉलो होईल? SN2 बायमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. ज्या ठिकाणी काय होतं आपल्याला माहिती ना, बॅक साइड अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बॅक साइड अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. आणि म्हणून हा तिसरा पॉइंट पण लक्षात ठेवा, दिस रिएक्शन फॉलो अकॉर्डिंग टू SN2 reaction mechanism. Okay, now dear friends, actually how this reaction can take place? Now actually this reaction is take place by two ways. In first, addition of H2SO4, and in second, addition of second molecule of alcohol. Now we see one by one. विद्यार्थी मित्रांनो, H2SO4 ची मी फोड केली, एक हायड्रोजन वेगळा दिला H, शिल्लक काय राहिलं? 4 ऑक्सिजन पैकी एक ऑक्सिजन O. नाउ व्हॉट इज रिमेनिंग? SO3H. आपण काय केलं? H2SO4 ची फोड केली, HOSO3H. ओके, नाउ example preparation of diethyl ether. Preparation of diethyl ether by the action of concentrated H2SO4 on ethyl alcohol. Okay, now how this reaction proceed? First molecule of ethyl alcohol C2H5OH. Ethyl alcohol on reaction with concentrated H2SO4 HOSO3H at 413 Kelvin temperature. Okay, now in first step OH plus hydrogen बॉक्स मध्ये काय तयार झाला? H2, राइट. आणि आपण हा बॉक्स रिमूव्ह केला तर इथिल मॉलिक्यूल कोणाला जॉइन होईल? ऑक्सिजनला. दॅट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ C2H5OSO3H. Now what is the name of this compound? In first step, formation of ethyl hydrogen sulfate as an intermediate product. Formation of ethyl hydrogen sulfate. Formation of ethyl hydrogen sulfate as an intermediate product. Okay. Now in second step, second molecule of ethyl alcohol combines with intermediate product. Step second, C2H5OSO3H plus second molecule of ethyl alcohol, that means OHC2H5. ठीक है. आता बॉक्स मध्ये परत काय तयार होईल बघा? SO3H plus OH. बॉक्स मध्ये काय तयार होतं बघा? H2SO4. बरोबर. हा बॉक्स रिमूव्ह केला तर एकमेकांना जॉइन करा, C2H5OC2H5 plus H2SO4, right? That means ethyl hydrogen sulfate gives diethyl ether and H2SO4. Now dear friends, very important point, H2SO4 used in first step is regenerated in second step. आपण जो H2SO4 पहिल्या स्टेप मध्ये यूज करत आहोत तो सेकंड स्टेप मध्ये काय होतोय? रिजेनरेट होतोय. सेम क्वांटिटी ऑफ H2SO4 यूज अगेन एंड अगेन. Therefore this reaction is known as continuous etherification process. Once again I repeat, H2SO4 used in first step is regenerated in second step as same amount of H2SO4 used again and again. Therefore this reaction is also known as continuous etherification process. Okay, now how this reaction proceed? We discuss mechanism. अगोदर तुम्हाला मी सांगितलं this reaction follows according to SN2 reaction mechanism. विद्यार्थी मित्रांनो, या रिएक्शन मध्ये H2SO4
play two roles. First, it provides acidic medium for this reaction, and second, it can act as dehydrating agent. Okay, now mechanism. First step first, mechanism step A, protonation. Protonation. What is protonation? Addition of proton. Addition of proton. आणि प्रोटॉन म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो? H+. हा प्रोटॉन आपल्याला कोणाकडून मिळणार आहे? H2SO4 कडून. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन. फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ROH. आपल्याला माहिती आहे ऑक्सिजन ॲटम वर काय असतं? दोन लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, प्लस प्रोटॉन H+ गिव्स. पहिली स्टेप आहे प्रोटोनेशन. या ठिकाणी हा जो अल्कोहोल मॉलिक्यूल ऑक्सिजन आहे तो प्रोटॉनवर अटॅक करेल, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन काय करेल? डोनेट करेल. म्हणजे त्या ठिकाणी काय करेल बघा? ROH. हा हायड्रोजन ॲज इट इज. दोन ऑक्सिजन पैकी एक ऑक्सिजन ॲटमनी दोन लोन पेअर पैकी एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट केले आहे, बरोबर. आणि जो डोनेट करतो त्याच्यावर कोणता चार्ज येतो? पॉझिटिव्ह. नाउ फर्स्ट स्टेप इज protonation. First step is protonation. Okay, now second step. आता या ठिकाणी सेकंड स्टेप जी आहे विद्यार्थी मित्रांनो, सेकंड स्टेप आहे अटॅक ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथिल अल्कोहोल. ठीक आहे, आता तुम्हाला ही रिएक्शन आणखी चांगली समजावे म्हणून मी हा जो आहे अल्किल ग्रुप तो मी एक्झाम्पल कन्सिडर करतो. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी अल्किल ग्रुप मी इथिल घेतो म्हणजे आपल्याला हीच रिएक्शनचं मेकॅनिझम बघता येईल. इथिल घेतलं तर CH3CH2 म्हणजे इथं ॲज इट इज CH3CH2. ठीक आहे, आता सेकंड स्टेप इज अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. स्टेप बी अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. या रिएक्शन मध्ये न्यूक्लियोफाइल कोण आहे? नो डाउट सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथिल अल्कोहोल. ओके, नाउ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथिल अल्कोहोल चा ऑक्सिजन ॲटम जो आहे तो या कार्बनवर या ठिकाणी काय करेल? या ठिकाणी बघूया आपण. आता नाउ सेकंड स्टेप इज अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ओके, आता मी या ठिकाणी सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथिल अल्कोहोल लिहितो. बघा, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथिल अल्कोहोल या ठिकाणी मी ब्लॅक पेन लिहितो. सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथिल अल्कोहोल CH3CH2OH. आता या ऑक्सिजनवर पण काय आहे? दोन लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे, प्लस हा मॉलिक्यूल मी लिहितो बघा CH3CH2. मी लिहिताना असं लिहितो बघा CH3CH2OH2 आणि ऑक्सिजनवर काय आहे? पॉझिटिव्ह चार्ज आणि एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ oxygen atom of ethyl alcohol attack on this carbon atom. ऑटोमॅटिकली हा वॉटर मॉलिक्यूल या ठिकाणी काय होईल? बाहेर पडेल. म्हणजे त्या ठिकाणी बघूया काय तयार झालं? CH3CH2O. हा हायड्रोजन ॲज इट इज. हा याला जॉईन होईल म्हणजे CH2 आणि CH2 ला कोण जॉईन आहे? इकडे CH3 आणि काय बाहेर पडला? वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर पडला. ओके, आता या रिएक्शन मध्ये या ऑक्सिजनने काय केली आहे? दोन पैकी एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट केली, एकच शिल्लक राहील आणि जो डोनेट करतो त्याच्यावर कोणता चार्ज येईल? पॉझिटिव्ह. राईट, फॉर्मेशन ऑफ धिस कंपाउंड इन सेकंड स्टेप. नाउ थर्ड स्टेप. ऑलवेज रिमेंबर, जर पहिली स्टेप जर प्रोटोनेशन असेल तर तिसरी किंवा लास्ट स्टेप ही ऑलवेज डीप्रोटोनेशन असते. नाउ स्टेप थर्ड, स्टेप सी, डीप्रोटोनेशन. डी इथं लिहितो मी लागल्यास प्रोटोनेशन. पुढची स्टेप आहे डीप्रोटोनेशन. नाउ धिस मॉलिक्यूल हा जो प्रोटॉन आहे, हायड्रोजन आहे, तो त्या ठिकाणी काय होईल? रिमूव्ह होईल. तिसरी स्टेप डीप्रोटोनेशन. बघूया आपण रिएक्शन बघा. CH3CH2O हा हायड्रोजन पॉझिटिव्ह चार्ज, CH2CH3 ऑक्सिजनवर काय आहे? एक
लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाव डिप्रोटोनेशन. या ठिकाणी हा जो हायड्रोजन आहे आपल्याला या ठिकाणी डिप्रोटोनेशन करायचं आहे, राईट. म्हणजे ही जी लोन पेअर आहे ऑक्सिजनला प्राप्त होईल. ऑक्सिजन लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन घेतला तर कोणता चार्ज येईल? निगेटिव्ह. अगोदर काय? पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कॅन्सल. दॅट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ए प्रॉडक्ट CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस प्रोटॉन H प्लस, राईट. आता ऑक्सिजनवर अगोदर एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती, अजून एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आली. इन दिस वे फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाऊंड डायइथिल इथर. आणि म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो या रिॲक्शन मध्ये तुम्हाला 3 पॉइंट्स अत्यंत महत्त्वाचे लक्षात ठेवायचे आहेत. पहिला, इन दिस रिॲक्शन आपण प्रामुख्याने कोणता इथर तयार करणार? सिंपल इथर. सेकंड, टेम्परेचर ऑलवेज रिमेंबर 413 केल्विन. इफ हाय टेम्परेचर इज यूज इन्स्टेड ऑफ इथर, अल्किन तयार होईल. आणि तिसरं, मेकॅनिझम फॉलो अकॉर्डिंग टू SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम. ओके. आता या ठिकाणी आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या. जर मी 443 केल्विन टेम्परेचर वापरलं तर काय तयार होईल? बघा, मी या ठिकाणी ग्रीन मार्करने लिहितो. इथिल अल्कोहोल CH3 हायड्रोजन वेगळा CH2OH at high temperature 443 केल्विन टेम्परेचर इन प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेट H2SO4. ही रिॲक्शन आपण अगोदरच स्टडी केलेली आहे. बॉक्समध्ये काय तयार होईल? या ठिकाणी HOH म्हणजे H2O, बरोबर. आणि हा बॉक्स रिमूव्ह केला तर काय तयार करूया आपण? CH2 डबल बॉन्ड CH2. दॅट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन. इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ अल्कीन. आणि म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो या रिॲक्शनमध्ये लक्षात ठेवा, टेम्परेचर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 413 केल्विन टेम्परेचर वापरलं तर इथर तयार होईल. 443 केल्विन टेम्परेचर वापरलं तर काय तयार होईल? अल्कीन तयार होईल. ओके. फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, dehydration. Now in today's lecture we start second method of preparation of ether is Williamson's ether synthesis. Okay. ऍक्च्युली ही रिॲक्शन आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन मध्ये या अगोदरच स्टडी केलेली आहे. पुन्हा आपण या ठिकाणी रिकॉल करूया. इन दिस रिॲक्शन ether prepared from alkyl halide by the action of sodium alkoxide. Okay. Now what are the very important point for this reaction? First point जो मी तुम्हाला अगोदर सांगितला, पहिला पॉइंट, by this method we can prepare simple as well as mixed ether. या रिॲक्शनच्या सहाय्याने आपण सिंपल ॲज वेल ॲज मिक्स इथर काय करू शकतो? तयार करू शकतो. सेकंड पॉइंट, दिस रिॲक्शन ऑल्सो फॉलोड बाय SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम. ही सुद्धा रिॲक्शन SN2 रिॲक्शनने फॉलो होईल. तिसरा आणि अत्यंत इम्पॉर्टंट पॉइंट, या रिॲक्शनमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो 2 अल्किल ग्रुपचे रिॲक्टंट आहेत. एक अल्किल ग्रुपचा रिॲक्टंट कोण आहे? अल्किल हलाइड. दुसऱ्या अल्किल ग्रुपचा रिॲक्टंट कोण आहे? सोडियम अल्कॉक्साइड. बरोबर आहे. आता या ठिकाणी पॉइंट कोणता येतो? अल्किल ग्रुप, प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी. कोणत्या अल्किल ग्रुपचा अल्पॉक्साइड घ्यायचा आणि कोणत्या अल्किल ग्रुपचा अल्किल हलाइड घ्यायचा इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तिसरा पॉइंट अत्यंत महत्त्वाचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो. अल्किल हलाइड प्रायमरी मोर रिॲक्टिव्ह दॅन सेकंडरी, मोर रिॲक्टिव्ह दॅन टर्शरी. किंवा मी तर असं म्हणे, ओनली प्रायमरी अल्किल हलाइड गिव्स इथर. आणि जर आपण प्रायमरी अल्किल हलाइडच्या ऐवजी सेकंडरी किंवा प्रामुख्याने टर्शरी अल्किल हलाइड जर वापरला, इथर तयार होण्याच्या ऐवजी या रिॲक्शन मध्ये सुद्धा अल्किनस तयार होईल. इन्स्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथर, elimination reaction
रिॲक्शन टेक प्लेस. आणि म्हणून अल्किल हलाईड आपल्याला प्रामुख्याने कोणतं वापरायचं आहे? प्रायमरी. आता आपण चौथा पॉईंट बघूया, सोडियम अल्कॉक्साईड. चौथा पॉईंट सोडियम अल्कॉक्साईड म्हणजे RONA. आता सोडियम अल्कॉक्साईडसाठी अपोजिट पॉईंट आहे. टर्शरी सोडियम अल्कॉक्साईड मोर prominently used than secondary than primary. आता विद्यार्थी मित्रांनो याचा काय फरक पडेल हे बघण्या अगोदर आपण प्रामुख्याने एक्झाम्पल घेऊया. अल्किल हलाईड इज बॉइल्ड विथ अल्कोहोलिक सोडियम अल्कॉक्साईड गिव्स इथर. जनरल रिएक्शन बघूया पहिले आपण. अल्किल हलाईड RH सोडियम अल्कॉक्साईड, याला मी उलटा दिला NaO, R च्या ऐवजी R घेतो, कारण मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं दोन्ही अल्किल ग्रुप सारखे घेतले सिंपल इथर तयार केले, दोन्ही अल्किल ग्रुप वेगळे घेतले तर काय करेल मी? मिक्स इथर तयार केले. आणि म्हणून या रिएक्शनमध्ये पहिला पॉईंट सांगितला बाय दिस मेथड वी कॅन यूज सिंपल ॲज वेल ॲज मिक्स इथर. ओके. आता या बॉक्समध्ये काय तयार होईल? Na+H NaX. आणि आपण हा बॉक्स सुरू केला काय तयार बघूया आपण. ROR' plus NaH. That means alkyl halide is boiled with sodium alkoxide gives ether. बरोबर आहे. जर आपल्याला सिंपल इथर तयार करायचं असेल तर व्हेरी सिंपल, दोन्ही अल्किल ग्रुप सारखे घ्या. आणि जर तुम्हाला मिक्स इथर तयार करायचं असेल तर काय करा? दोन वेगवेगळे अल्किल ग्रुप घ्या. फॉर एक्झाम्पल सिंपल इथर डायमिथिल इथर कसं तयार होईल? सिंपल इथर एक्झाम्पल डायमिथिल इथर, डायमिथिल इथर. डायमिथिल इथर जर तयार करायचं असेल तर मी दोन्ही अल्किल ग्रुप काय घेईन? मिथिल ग्रीन. ओके. दॅट मीन्स ऍक्शन ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड ऑन मिथिल ब्रोमाइड. मिथिल ब्रोमाइड इज बॉइल्ड विथ CH3 मिथिल ब्रोमाइड इज बॉइल्ड विथ सोडियम मिथॉक्साइड कंडिशन अल्कोहोलिक बॉइल्ड. ओके. ठीक आहे. बॉक्समध्ये काय तयार होईल? NaBr. आणि मी हा बॉक्स जर रिमूव्ह केला तर काय तयार होईल सांगा? CH3O CH3 प्लस NaBr. ठीक आहे. मिथिल ब्रोमाइड इज बॉइल्ड विथ अल्कोहोलिक सोडियम मिथॉक्साइड गिव्स डायमिथिल इथर. B मिक्स इथर. मिक्स इथर फॉर एक्झाम्पल इथिल मिथिल इथर. फॉर एक्झाम्पल इथिल मिथिल इथर. आता विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी दोन्हीही अल्किल ग्रुप प्रायमरी आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही काही करू शकता. ऍक्च्युली या रिएक्शनमध्ये तुम्ही इथिल ग्रुपचा अल्कॉक्साईड आणि मिथिल ग्रुपचा हलाईड घेऊ शकता, किंवा इथिल ग्रुपचा अल्कॉक्साईड आणि मिथिल ग्रुपचा अल्किल हलाईड घेऊ शकता. मी दोन्ही रिएक्शन करून दाखवतो. पहिली बघूया आपण, ब्लॅक कलरची बघूया. मिथिल ब्रोमाइड बॉइल्ड विथ सोडियम. आता इथॉक्साइड घ्यावं लागेल. मेकॅनिझम सेम, कंडिशन सुद्धा सेम. वरचीच कंडिशन. बॉक्समध्ये काय तयार होईल? NaBr. बॉक्स रिमूव्ह केला तर काय तयार होईल? CH3O C2H5 प्लस NaBr ॲज इट इज. ठीक आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो मी अल्किल ग्रुप चेंज करतो. हा इथिल इकडे घेतो, मिथिल इकडे घेतो. म्हणजे सेकंड रिएक्शन मी ब्ल्यू कलरने दाखवतो. C2H5Br प्लस NaOCH3. कंडिशन हियर सेम. बॉक्समध्ये परत येतं काय तयार होईल? NaBr. आणि बॉक्स रिमूव्ह केला तर एकमेकांना जॉईन करा. फॉर्मेशन ऑफ C2H5O CH3 प्लस NaBr. म्हणजे या रिॲक्शनमध्ये नो प्रॉब्लेम. तुम्ही कोणत्याही अल्किल ग्रुपचा अल्कॉक्साईड आणि कोणत्याही अल्किल ग्रुपचा अल्किल हलाईड घ्या, या ठिकाणी प्रॉब्लेम येणार नाही. पण प्रॉब्लेम केव्हा येईल? जर तुम्हाला टर्शरी अल्किल ग्रुपचा इथर तयार करायचा असेल. परत एकदा सांगतो विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॉब्लेम केव्हा येईल? जर तुम्हाला टर्शरी अल्किल ग्रुपचा इथर तयार करायचा असेल तेव्हा मात्र
घेतला तर इतर तयार होण्याच्या ऐवजी काय तयार होईल, अल्कीन तयार होईल. आता ही रिएक्शन कशी होते ते पण तुम्हाला मी समजून सांगतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला हा इथर तयार करायचा आहे CH3CH2O, राईट, CH3CH3CH3. समजा तुम्हाला टर्शरी ब्युटील इथिल इथर तयार करायचं असेल, ओके, जस्ट आय टोल्ड यू. आता हे दोन अल्किल ग्रुप, एक अल्किल ग्रुप इथिल आणि एक अल्किल ग्रुप टर्शरी ब्युटील लागेल, बरोबर आहे. ही इतर केव्हा तयार होईल, इतर फक्त अशाच वेळी तयार होईल जर तुम्ही टर्शरी अल्किल ग्रुपचा अल्कोऑक्साईड घेतला. म्हणजे याचा अर्थ काय, असं मला काय सांगायचं मी तुम्हाला समजून सांगतो. तुम्हाला इथिल ग्रुपचा हालाईड घ्यावा लागेल CH3CH2Br प्लस टर्शरी ब्युटील ग्रुपचा तुम्हाला काय घ्यावं लागेल, अल्कोऑक्साईड घ्यावा लागेल. तुम्ही जर असं घेतलं तरच त्या ठिकाणी हा प्रॉडक्ट तयार होईल. लक्षात घ्या, मी पुन्हा पुन्हा सांगतोय, टर्शरी अल्किल ग्रुपचा अल्कोऑक्साईड जर घेतला तरच टर्शरी अल्किल ग्रुपचा इथर तयार होईल. समजा मी अपोजिट केलं, अपोजिट केलं म्हणजे काय केलं, मी रेड कलरने दाखवतो. या अल्किल ग्रुपचा अल्किल नाही घेतला CH3 CH3 लागल्यास Br इथे लिहितो आणि CH3 चा मी एक हायड्रोजन वेगळा केला, हटकून लिहिला. जर विद्यार्थी मित्रांनो टर्शरी ब्युटील ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ सोडियम इथॉक्साइड, मी आता अल्किल ग्रुप चेंज केलेला आहे. काय विद्यार्थी म्हणतील की सर हाच कंपाऊंड तयार होईल, नो प्रॉब्लेम. पण या ठिकाणी लक्षात घ्या, इन्स्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन. द रिएक्शन इज इलिमिनेशन रिएक्शन. ज्या ठिकाणी काय बाहेर पडेल, HBr, दॅट मीन्स डिहायड्रोब्रोमिनेशन. आणि हा बॉक्स जर रिमूव्ह केला ऑटोमॅटिकली तो डबल बॉन्ड येईल. तयार होणारा कंपाऊंड कोणता आहे सांगा, CH3CH3 double bond CH2 plus HBr. That means in this reaction, this compound can act as base, and the reaction is elimination reaction. The reaction is elimination reaction. आणि म्हणून लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, ऑर्डर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अल्किल हलाइड प्रायमरी ग्रेटर दॅन सेकंडरी, पर्टिक्युलरली प्रायमरी अल्किल हलाइडचा अल्किल हलाइड घ्या. आणि जर चॉईस असेल तर अल्कोऑक्साईड टर्शरी ग्रेटर दॅन सेकंडरी ग्रेटर दॅन प्रायमरी. ओके. आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या, तुम्ही बोथ मॉलिक्युल ऑफ अल्कोहोल वापरून सुद्धा विलियमसन रिएक्शन मध्ये इथर तयार करू शकता. हाऊ, फॉर एक्झाम्पल माझ्याजवळ इथिल अल्कोहोल आहे C2H5OH आणि या इथिल अल्कोहोल पासून बाय द युजिंग विलियमसन रिएक्शन, नो डाऊट इथिल अल्कोहोल पासून आपण डिहायड्रेशन रिएक्शन पासून इथर तयार केलंय. पण मी काय सांगतोय, जर माझं इथिल अल्कोहोल आहे आणि मला इथर तयार करायचं आहे अकॉर्डिंग टू विलियमसन इथर सिंथेसिस, मी काय करेल, व्हेरी सिंपल. या ठिकाणी दिस इथिल अल्कोहोल रिएक्ट्स विथ सोडियम, सोडियम बरोबर रिएक्ट करा, ॲसिडिक रिएक्शन, सोडियम हायड्रोजन इज रिप्लेस बाय सोडियम, फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH, काय तयार झाला, सोडियम इथॉक्साइड. त्यानंतर मी काय करेन, दिस अल्कोहोल मॉलिक्यूल कंबाइन्स विथ HX किंवा HCl घेऊया आपण, ग्लुकोज रिएजंट, हायड्रोजन आयटम OH group is replaced by Cl and formation of which compound, ethyl chloride. बरोबर आहे. म्हणजे इथिल मॉलिक्यूल, इथिल अल्कोहोल सोडियम बरोबर कंबाईन करून सोडियम इथॉक्साइड तयार केला. HCl बरोबर किंवा PCl3 बरोबर किंवा PCl5 बरोबर किंवा थायमिल क्लोराइड बरोबर रिएक्ट करून काय तयार केला, इथिल क्लोराइड. नाउ these two molecule एकमेकांबरोबर कंबाईन करा, बॉक्स मध्ये काय तयार होईल, NaCl. आणि जर मी बॉक्स रिमूव्ह केला तर त्या ठिकाणी या दोघांपासून काय तयार होईल सांगा, C2H5O C2H5. काय तयार झालं, काय तयार झालं विद्यार्थी मित्रांनो,
डाय इथिल इथर. ओके, म्हणजे याचा अर्थ आपण फक्त अल्कोहोल मॉलिक्युल जरी असेल तरी सुद्धा अकॉर्डिंग टू विलियमसन इथर सिंथेसिस आपण काय करू शकतो, काय तयार करू शकतो, इथर तयार करू शकतो. ओके, in this way in today's lecture we discuss methods of preparations of ether. In our syllabus, two methods. First, continuous esterification process, also called dehydration, action of concentrated H2SO at 413 Kelvin temperature. And second, Williamson's ether synthesis, action of sodium alkoxide on alkyl halide. By this method we prepared simple as well as mixed ether. Both reactions followed according to SN2 reaction mechanism. ओके, कोणाला स्क्रीनशॉट काढायचा असेल तर काढून घ्या आणि अतिशय व्यवस्थितपणे तयारी करा. कोणाला काही अडचण असेल तर तुम्ही माझ्या व्हॉट्सअप नंबरवर कॉन्टॅक्ट करू शकता, मेसेज देऊ शकता. ओके, थँक्यू.